中国人，我个人的理解，不是特别的适合足球这项运动。 중국에서 열리는 2025 U20 아시안컵에서 한국 대표팀이 2승을 거두며 8강 진출을 조기에 확정지었습니다. 지난 17일 D조 2차전 태국과의 경기에서 4대1 역전승을 거두어 조 1위에 올라선 우리 대표팀인데요. 지난 14일 시리아와의 1차전에서 2대1로 이긴 한국은 2차전에서도 태국을 4대1로 잡으면서 8강 진출 승점인 승점 6점을 일찍이 따냈습니다. 13년 만에 통산 13번째 우승에 도전하는 한국은 태국과의 경기에서 전반 초반부터 강하게 상대를 압박했고 전반 3분 만에 결정적인 득점 기회를 잡는 등 주도권을 가져갔지만 태국의 역습 한 방에 일격을 당하기도 했습니다. 그러나 우리 선수들은 곧바로 동점골 사냥에 나섰고 결국 압도적인 경기력으로 4대1 대승을 거두었죠. 거두절미하고 경기 영상 빠르게 한번 살펴보시죠. يلعب ياونا وفرصة للتهديف والتسديدة القوية ترتد من القائم ترتد من العرض من عرضة مرمى المنتخب التايلاندي وفرصة أولى تضيع على منتخب كوريا الجنوبية بعد أحد مدن الجنوب الصيني كرة خطيرة لكن مرت إلى ركلة مرمى للمنتخب التايلاندي ارتدت الكرة من وجه لاعب المنتخب الكوري الجنوبي حارس المرمى أنوت سامران. تحصيل حاصل خرج المنتخبان أخرى كوني لعب كرة عرضية ورأسية خطيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا أنوت يزود عن مرمى المنتخب التايلاندي بمنتهى البراعة. أنوت وسيط بطل المجموعة الثانية. رمي التماس للمنتخب الكوري الجنوبي ده كوريا الجنوبي والمطالبة بخطة وركلة حرة وإنذار أونيون إسبانيولا في تشيلي. خطة وركلة حرة لمنتخب كوريا الجنوبية. تحذير لكابتن لاوي وات. ودي عرضية من جانب الجول وعرضية ودي تسديدة لكن تدخل دفلان. فرصة للمنتخب التايلاندي. فرصة للتايلاند والهدف الأول يأتي الآن للمنتخب التايلاندي عن طريق لاعب بورافا بعد خطأ كبير. ينفرد بورافا ويسدد ويخطئ حارس المرمى سانغ يونغ ليتقدم المنتخب التايلاندي بهدف مقابل لا شيء عكس اتجاه اللعب. وفي مفاجأة من العيار الثقيل يتقدم الآن بهدف اللاعب بورافا. هذه الكرة اللي كانت عالية الركنية على القائم البعيد والتعادل يأتي الآن للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب يون دو يونغ يدرك التعادل للمنتخب الكوري من متابعة لضربة رأسية ردها الدفاع والحارس أكملها رقم 22 دو يونغ في مرمى المنتخب التايلاندي لتصبح النتيجة الآن 1-1. بينما الهجمة تعود من جديد وتسديدة قوية جدا مرت إلى خارج المرمى وسط ملعب المنتخب التايلاندي. ارتدت خطيرة تسديدة قوية جدا ولكن أنوت يزود عن مرمى. أنوت ينقذ مرمى بالهدف أكيد. سريع تناكريت منتخب كوريا الجنوبية منقولة داخل منطقة الجزاء كوريا الجنوبية. رشيد طبعا عود من جديد. كوريا جنوبية سقوط جنوبية مراوغة تأتي تسديدة في القائم. مرة أخرى كرة على الأرض. كيم تايون وخطة وركلة حرة لكوريا الجنوبية والتصويبتين فقط. اسيا للشباب. تدخل قوي ومحاولة سيونغ سو هتاخد جميلة بالكعب جميلة في الدور ربع النهائي. وسيط بطل النسخة الماضية لما ودعت من الدور الأول في النسخة الماضية في أوزبكستان وكذلك في هذه النسخة تودع أيضا من الدور الأول نقاط. كرة خطيرة للمنتخب التايلاندي. الصين واستراليا وقرغيزستان وقطر. سيونغ سو يلعب عرضية راسية جميلة. جول ثاني يأتي الآن للمنتخب الكوري الجنوبي
كيم تايون. كيم تايون الرقم 10 يظهر في هذه اللحظات ويسجل هذا الهدف، وكذلك سيونغ مين بعد نزوله. ومن صنع الهدف هو اللاعب سيونغ سو. سيونغ سو البديل ايضا هو اللي ارسل هذه الكره العرضيه. في كونغ جزاء، تحضير لتسديده لكن سون سيونغ مين وبارك سيونغ سو البديلين اللي دفع بهما المدرب تشانغ وولي. قدم الان سيونغ سو البديل، وهذه تسديده مرت الى ركله ركنيه بعد تدخل من جانب انود. انود حول اتجاه هذه التسديده ركنيه وادي انفراد، ولكن انود يتدخل والحكم قال لا شيء. في الاخير اعلن عن خطا لانود، اعلن عن خطا لانود، وهذه اصابه قويه لانود. سلامات لانه تدخل معه بطريقه قويه لاعب المنتخب الكوري الجنوبي. هذه هنشوف في العاده، ولكن مع بعض التغييرات اليوم لم يلعب رقم 2 كرة في الامام تعود مره اخرى. بعت المنتخب الكوري الجنوبي، وهذه الهجمه السريعه للبديل سيونغ سو. كان يطالب بخطأ في هذه اللقطه بارك سيونغ سو. حتى الكورة وتسديد وهدف ثالث ياتي الان للمنتخب الكوري الجنوبي عن طريق القائد ايضا كيم تايون. كيم تايون يخطف كرة داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثالث للمنتخب الكوري الجنوبي. 3-1 اصبحت النتيجة الان ردة الفعل على إميرسون بريرا مدرب منتخب تايلاند. وهذه طبعا النوت والمدافع ضربة الاسيا. الرابع ياتي الان للمنتخب الكوري الجنوبي بانفراد من جانب اللاعب سيونغ سو البديل يسجل الرابع الان للمنتخب الكوري الجنوبي. في كل مره نتحدث فيها عن بطوله دوري ابطال اسيا للنخبه ومبارياتها يسجل المنتخب الكوري الجنوبي. هو يسجل الان الهدف الرابع عن طريق اللاعب سيونغ سو في مباراه كان متقدم فيها منتخب تايلاند بهدف مقابل لا شيء، والان يقترب من الخساره ب4 أهداف مقابل هدف. ضرب الدفاع بهذه التمريره البينيه الجميله. 한국이 죽음의 조로 불리는 D조에서 일찌감치 8강 진출을 달성하자 중국 언론들은 당혹해하고 있는데요. 조 추첨 당시 중국 언론들은 한국이 이번에는 우승을 달성하기 힘들 것이며 오히려 조별리그 통과를 걱정해야 하는 처지라고 맘대로 분석하기도 했습니다. 지난 12일 당시 중국 축구 매체는 U20 아시안컵에서 한국팀은 우승 후보일까 오히려 조별리그 통과가 어려울 수 있다 라는 기사를 통해 최근 시리아와 태국이 급성장하고 전통 강호인 일본이 버티고 있어 이 죽음의 조에서 한국 U20 대표팀이 조별리그를 통과할 전망이 불투명해지고 있다고 했는데요. 내용은 다음과 같습니다. 시리아 대표팀은 최근 아시아 무대에서 두드러진 활약을 펼치고 있습니다. 성공적인 유소년 육성 시스템 덕분에 팀에 많은 우수 선수들이 끊임없이 공급되고 있습니다. 또한 태국 역시 동남아시아 축구의 선두주자로 최근 실력이 꾸준히 상승하고 있는데 이미 잘 갖춰진 유소년 시스템을 기반으로 기술이 섬세하고 스피드가 뛰어난 선수들이 많이 배출되었습니다. 일본은 말할 필요도 없는 아시아 무대의 전통 강호로 탄탄한 실력과 정교한 기술, 높은 전술 이해도를 갖추고 있습니다. 이번 U20 아시안컵에서 한국팀이 속한 조는 죽음의 조라고 불릴만 합니다. 한국팀은 조별리그에서 엄청난 경쟁에 직면할 것으로 예상되고 있습니다. 그러나 다른 국가와 비교해서 한국팀은 다소 뒤처지는 모습을 보이는데 이런 상황은 선수 풀 부족으로 이어져 고수준 경기를 지속적으로 펼치는 데 어려움이 있습니다. 이번 U20 아시안컵은 한국팀에게 매우 혹독한 시험 무대가 될 것입니다. 강호들과의 대결 그리고 팀 내부 문제들로 인해 조별리그 통과 전망은 밝지 않습니다. 그럼에도 불구하고 축구는 언제나 이변이 일어날 수 있는 스포츠입니다. 한국팀이 최선을 다해 투혼을 발휘한다면 충분히 기회를 노려볼 만합니다. 라고 뻘소리를 하였죠. 그러나 결과는 일본이 1승 1무로 2위를 차지했고 한국은 2승으로 8강 진출을 확정지었습니다. 역시나 중국이 그렇다면 아닌 거다. 중국에게 욕먹고 있으니 오히려 선수들이 펄펄 날고
받고 있는 듯한 느낌까지 드는데요. 다음 경기는 숙적 일본과의 맞대결입니다. 일본은 상대적 약체 시리아에게 발목을 잡히면서 충격을 받은 상태인데요. 일본 언론들은 일본 대표팀의 운명을 한국이 쥐고 있다며 개탄하고 있는 상황이죠. 한국은 일본전에서 1, 2위를 놓고 다투는 반면 일본은 다른데 만약 한국에 패하고 시리아, 태국을 대파하면 8강 진출에 실패하는 망신을 당하게 됩니다. 일본 히가시웹은 일본 팬들 사이에선 이러다 한국에 5골 내준다. 이 멤버로는 2028 LA 올림픽에 나갈 수 없다는 반응이 있다. 갑자기 아시아 무대에서 궁지에 몰렸다. 하필이면 이때 한국을 만난다. 라며 UEC 대표팀 출전을 비판하고 한국전을 두려워하는 기색도 내비치고 있습니다. 한편 한일전을 주목하고 있는 것은 비단 양국뿐만이 아닌데요. 오히려 중국에서도 한일전에 주목하면서 아이러니하게도 한국의 승리를 바라고 있는 상황입니다. 중국이 한국의 승리를 바란다니 의아한데 알고 보니 추후에 만나게 될 상대로 한국이 만만하기 때문이라는 것이죠. 한국이 조 1위, 일본이 조 2위로 조별 예선을 통과하게 된다면 중국은 강력한 우승 후보인 일본을 결승 이전까지 만나지 않게 된다는 분석과 함께 차라리 한국을 일찍이 토너먼트에서 만나는 것이 낫다는 황당한 분석을 내놓고 있습니다. 今天 U20 亚洲杯小组赛第2轮的比赛已经是全部结束了。那么在今天的话呢，总共只有2场比赛。最终的话呢，韩国队是以4-1大胜泰国队，而日本队则是爆出冷门，2次落后，2次将比分追平，最终的话呢，艰难的逼平了叙利亚队。这样 D 组目前积分榜排名第1的是2战2胜的韩国队。那韩国队的话呢，也已经是提前从这个小组当中完成出线。那如果日本队输球，并且叙利亚队能够保证大胜泰国队的话，那日本队有可能小组赛就被淘汰出局。当然，这种可能性相对偏小。不过小组第1的话，难度就比较大了，因为韩国队只要跟日本队打平，就能够确定拿到这个小组的小组第1。那这样一个结果的话，对于国足来说似乎也是一个比较好的消息啊，因为大家都在盘算着啊，中国队进入淘汰赛之后的对手。那么中国队如果说最后一轮不能够赢下澳大利亚，也将拿到小组第2，这似乎对中国队来说是一个比较不错的结果。那关键就是如果能够踏进半决赛，下一轮的对手那又很重要了。如果中国队是小组第2，日本队也是小组第2的话呢，那么中日两国将在决赛之前不会交手，分属不同的上下半区。中国队如果说以小组第2进入淘汰赛，将会和D 组的小组第1以及 B 组的小组第1啊，分别在同一个半区。那 D 组的小组第1很有可能就是韩国队了。上一届 U20 亚洲杯，中国队就是在8进4的比赛里边90分钟逼平韩国队，加时赛最终被对手连进2球被淘汰出局的。那韩国队这几年青年队的整体实力相对是比较一般的，所以如果能够避开日本跟韩国分到一个半区，对于国足来说似乎是一个更加理想的选择。 이런 상황 가운데 중국 축구 레전드 순지아이의 발언이 화제가 되고 있는데요. 순지아이는 과거 역대 중국 선수 중 프리미어리그에서 가장 오래 활약한 선수로 중국 축구 역사상 최고의 아웃풋을 지닌 선수로 평가받고 있습니다. 물론 당시의 맨시티와 지금의 명성이 다르고 또 그가 맨시티를 이끈 선수라고 할 순 없으나 그래도 프리미어리그에서 중국인이 그만한 경력을 쌓았다는 것은 중국에서는 충분히 레전드라 불릴 만한데요. 그런 그에게 한 방송 사회자는 중국 축구가 왜 이렇게 어려움을 겪는가 라고 묻자 순지아이는 중국인은 축구를 하기에 적합한 민족이 아니다 라고 했는데요. 그러면서도 적어도 같은 황인종인 한국과 일본과 같은 수준은 도달할 수 있다라고 했습니다. 中国人，我个人的理解，不是特别的适合足球这项运动，但是中国人应该做到跟同样是黄种人的日本、韩国达到这样的一个水平。反过来问你几个问题：假如说你有小孩，你会让他踢足球吗？这也是我想问你的问题。为什么我们有这么多的球迷，但是球迷们却不愿意让自己的孩子去踢球？对，这是一个整个社会的一个氛围跟这个环境造成的，是吧？我们讲说我们这么多人选不出一个，对不起，我们不是从13亿人里边选，我们的足球人口一定没有我们的邻国、我们的邻居小国日本多，一定没有韩国多，这是一定的。就在前几天，我还看了一个国家队的12强的这个比赛，呈现出来的就是有一些球迷很激动，说我们花了钱买了票，然后你听着那个样子，怎么这个语言也反正不是特别文明啊。我们新中国从站起来到富起来，现在正在
强起来的路上。但足球呢，几乎没有站起来就已经富起来了，这个也是一个现象。当然我不是说这个不对啊，就是说我愿意看到俱乐部有更大的投入，球员有更多的收入，但是我们其他的并没有真正的站起来。 그렇다면 과연 순지아의 말처럼 중국 축구 유망주의 숫자가 적고 또 열정이 부족해서 지금처럼 중국이 축구를 못하는 것일까요? 아니죠. 이는 그저 방송용 발언일 뿐 실제 중국 축구의 문제점이 다른 곳에 있다는 것은 누구나 다 아는 사실이죠. 영국 매체 스펙테이터의 칼럼니스트 이안 윌리엄스는 최근 중국은 왜 축구를 못할까? 라는 글을 통해 다음과 같이 분석했습니다. 축구에 미친 중국 국가주석 시진핑이 중국을 축구 초강대국으로 만들기 위해 수십조 원의 국가 캠페인을 시작한 지 거의 10년이 지났다. 10년 전 중국은 국제축구연맹에 의해 수단과 이라크를 제치고 세계 81위에 올랐으나 현재 순위는 오히려 떨어진 87위이다. 시진핑의 마스터 플랜은 경기장 안팎에서 엄청난 실패였다. 시진핑의 꿈은 2015년에 발표된 중국 축구 전반 개혁 및 개발 프로그램에 잘 나타나 있다. 단기적인 목표는 중국 특색의 축구 관리 모델을 만드는 것이었다. 중기적으로는 남자 대표팀이 아시아 최고가 되기 전에 세계 최고 순위에 오르는 것이 목표였다. 이에 모든 학교는 체육, 교과 과정에 축구를 포함시켜야 했고 축구장이 있는 학교의 수는 2020년까지 5,000개에서 7만 개로 증가했다. 심지어 1인당 운동장 면적이라는 목표도 있었는데 1인당 1.8제곱미터였다. 당의 요구에 잘 부합하는 명목상의 민간 기업들은 수십억 달러를 지출해 중국 축구팀들에 쏟아부었고 선수들과 시설에 막대한 돈을 뿌렸다. 연간 최대 4천만 달러의 계약으로 외국인 선수들도 데려왔다. 그러나 문제는 곧 드러나게 되었는데 썩어있는 중국 내부의 문제점이 해결되지 않고서는 중국 축구가 바뀌지 않는다는 것이다. 얼마 전 국가대표 선수 3명과 전직 국대 감독을 포함한 43명이 승부 조작과 도박 혐의로 중국 축구협회의 조사에 따라 평생 출전 정지 징계를 받았다. 또한 당에 의해 CFA 회장은 종신형을, 부회장은 뇌물수수 혐의로 11년형을 선고받았다. 또한 중국은 소련을 모델로 한 집중적이고 규율화된 관료 제도를 이용하여 어린 나이의 아이들을 스카우트하고 정부가 운영하는 엘리트 스포츠 학교에서 풀타임 훈련을 받도록 선발했다. 그것은 엄격한 루틴과 반복에 의존하는 방법이며 이러한 방식은 팀 기반 스포츠가 아닌 개인 스포츠에서 통용되는 방식이다. 그저 메달을 얻는 것이 유일한 목적이 되는 기회가 되는 것이다. 그러나 축구는 그렇게 작동하지 않는다. 팀 스포츠로서 창의성과 혁신이 필요하다. 권위주의는 그것을 파괴할 것이 거의 확실해 보인다. 축구는 무수한 순열로 이루어진 개방적이고 자유로운 게임이며 상당 부분 뇌에 의존하는 스포츠다. 네덜란드 축구의 전설 요한 크루이프는 머리로 축구를 해야 하고 다리는 그저 그것을 돕기 위해 있을 뿐이라고 말한 것처럼 말이다 라고 하였죠. 다 맞는 말인데요. 반대하면 중국인. 현재 중국은 드디어 자국도 황금 세대가 나타났다고 신난 상태입니다. 호주, 카타르, 키르기스스탄과 함께 A조에 속한 중국은 현재 2승을 거두고 있는 상태인데요. 중국 매체들은 축구 국가대표팀의 황금 세대가 형성되었다면서 2030년 월드컵에서 본선 진출이 유력하다고 벌써부터 설레발을 떨고 있습니다. 중국 축구협회가 2030년 월드컵 주기를 대비해 중점 육성할 명단에 나이가 어린 선수들이 대거 포함되자 이처럼 중국에서 잔뜩 기대를 하고 있는 것이죠. 매체는 2002년 월드컵에서 잠깐 반짝했던 성과부터 이제 체계적인 인재 확보에 이르기까지 이 명단은 중국 축구 발전 모델이 질적으로 변화했음을 잘 보여준다. 일본이 100년 계획을 고수해 쿠보 다케오사를 배출하고 한국이 유소년 육성 시스템으로 이강인을 길러내는 동안 우리는 드디어 우리만의 황금 세대를 갖게 되었다 라고 자부했는데요. 과연 그 황금 세대들이 진짜 황금인지는 한국과의 경기 후에 알 수 있을 것 같습니다. 우리 대표팀이 중국의 바람대로 3승 전승 1위로 진출해 토너먼트에서 중국을 만나줘야겠네요. 오늘의 한 줄 평. 중국이 황금 세대가 맞긴 한데 태무에서 산 황금이다. 이생으로 리얼리즘이었습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 현명하고 지혜로운 여러분의 의견을 지금 댓글에 남겨주세요. 감사합니다.